Welcome to our YouTube channel UProgya. Today we are going to learn a lesson of class 7 on that is given in a book, lesson number 2. But before that, we are going to get some imagination from you, how you would like to imagine and how you can find out the missing words there that you have seen on the board. Exactly. Now, would you like to imagine? Yeah. Okay. Starting from, what's the first letter there? U. And if we supply there one letter, one consonant, then it will be, suppose you have given R here. And then, tomaloke yat disa K. আৰু তাৰ পাছত দিছা D, তাৰ পিছত দিছা V, E, তাৰ পিছত U, তাৰ পিছত E. কি পালাগৈ বাৰু এতিয়া তোমালোকে? এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছা আমি কোনটো লেসন আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো. The lesson that we are going to start today, you might have seen here, and the complete lesson is, yes, Uruka Adventure. Uruka Adventure. Okay. So before that, let me ask you some questions. তোমালোকে বিহুৰ বিষয়ে জানা নিশ্চয়. আমাৰ বিহু কেইটা বাৰু? না ক'লেও হ'ব? না ক'ব লাগিব? Okay. আমাৰ বিহু তিনিটা. আমি জানো বহাগ বিহু, কাতি বিহু, মাঘ বিহু. আৰু আমি কোনটো বিহুত ভোজ ভাত খাওঁ বাৰু? আমি হয় মাঘৰ বিহুত ভোজ ভাত খাওঁ. তাক অন্য এটা শব্দত আমি কি বুলি ক'ব পাৰো? ভোগালী বিহু বুলি ক'ব পাৰো. ওকে. এতিয়া কথা হৈছে সেই ভোগালী বিহুৰ উৰুকা নিশা বাৰু আমাৰ নৰমালি আমি কি কৰো বাৰু? আমি বজাৰলৈ গৈ বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সম্ভাৰ যোগাৰ কৰি তাৰ পিছত আমি কি কৰো? সেই খাদ্য সম্ভাৰ একেলগে ৰান্ধি বাঢ়ি এখিনি মানুহ গুট খাই, আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া গুট খাই আমি উল্লাস মালাহেৰে খাওঁ. হয়নে? Yes. About that we are going to discuss today. Right? So, Uruka, what does Uruka mean? The day just before the main bihu function. That is Uruka. সেইদিনা আমি উৰুকা বুলি কওঁ আৰু সেই উৰুকাটোতে আমি ভোজ ভাতো খাওঁ. ওকে. এতিয়া এই উৰুকা এডভেঞ্চাৰ শব্দটোলৈ যাওঁ. এডভেঞ্চাৰ আকৌ বা কোৱাচোন? এডভেঞ্চাৰ. এডভেঞ্চাৰ. ওকে. এডভেঞ্চাৰ মিন্স, এডভেঞ্চাৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে দুঃসাহসিক কিছুমান কাম, অভিযান এনেকুৱা ধৰণৰ. In English, something that is quite thrilling and exciting, that is called adventure. Okay. এতিয়া উৰুকা নিশাতনো কেনেকুৱা ধৰণৰ এডভেঞ্চাৰ কৰিবলৈ লৈছে সেই কথাটোকে আমি এই লেসনটোত পাম. তাৰ আগতে কেইটামান ৱৰ্ড তোমালোকক মই লিখি দিছো. এই গেটা তোমালোকে চোৱাচোন বাৰু. These are the some of the words that you are going to find in the lesson at page 20 and 21. 20 and 21. Okay. So, now you have to search these words in your lesson. তোমালোকে লেসনত এই ওয়ার্ডস কিটা তোমালোকে এতিয়া বিচাৰি উলিবা. কোনটো পেজত কলো মই? 20 ৰ পৰা 21 লৈকে. So I'm giving you 5 minutes for this task. Okay. So have you searched the words? Who have got it? Anyone who has got it, please stand up. Okay, got it. Good.
So while মই যেতিয়া এতিয়া তোমালোকক মই পঢ়াই যাম লেসনটো পঢ়ি যাম তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা এই লেসনটোৰ এই শব্দকেইটা এই ওয়াৰ্ডছ কেইটা তোমালোকে শুনি যাবা বিচাৰি যাবা স্পেশাল এমফেসিস দি যাবা স্পেশালি শুনি শুনি যাবা তাৰ আগতে তোমালোকক মই এটা ড্ৰিলিং কৰাব বিচাৰিছো ড্ৰিলিংটো হৈছে a pronunciation of these words how to pronounce these words okay so are you ready yes so what is this first adventure talkative restless harvest gleeful custom feast horn again adventure talkative restless harvest gleeful custom feast but you might have got this তোমালোকে মোক ফলো কৰি গৈছা নে ওকে ঠিক আছে এতিয়া আমি লেসনটোৰ ভিতৰলে যাম তাত কি আছে আৰু before that let me have a reading of the lesson for your hearing for your listening you please listen the words there and you will try to keep track of these words while my reading is going on okay so listen Uruka adventure Mahendra lovingly called Mahen by his friends is talkative restless and always cheerful on the eve of the Assamese harvest festival Magh Bihu this year his friends Sanju Nantu Rinku Ruman visited him it was the Uruka night they proposed that Mahen should lead them in an Uruka adventure Mahen jumped up excitedly and looked at his friends with an air of authority he was ready for any adventure Sanju the eldest among them said in an excited voice we will spend the night in our Velaghar feasting house when everyone is asleep we will go and pick vegetables and have another feast tomorrow oh yes it is our age-old custom we must honor it Mahen responded gleefully soon the grand Uruka feast was over everyone left for their respective homes the mischievous five stayed behind huddling around the big fire when it was past midnight Mahen rose and commanded the others to follow him in their nocturnal adventure they made straight for Santiram's house at the end of the lane Santiram was a retired army man and farming was his hobby his garden was full of cabbages brinjals carrots and other seasonal vegetables they worked quietly pausing just to put aside the bamboos of the Nangola gate and tiptoed into Santiram's garden. Then Mahen stopped suddenly. What will we carry the vegetables in? We didn't bring our bag. Never mind, we shall carry as much as possible in each hand. The friends replied. It was all very silent in the cold January night. The nightjar, a small piece of owl, was screeching eerily at regular intervals. It made the atmosphere all the more haunting. They were all very frightened but put on brave faces. Mahen, who had walked ahead of the others, noticed a black heap right in the middle of the rows of vegetables. He thought it was a harmless pile of garbage. But as the boys stretched their hands to pick the vegetables, the black heap suddenly jerked up.
To the utter horror, it dashed towards them at great speed. It was none other than Shantiram, who had been sitting like a black heap wrapped up in a black blanket, waiting for such Uruka adventurers. Oh, my good lord, it's a ghost. Run, run, run! Mahan screamed. They all dashed past the open Nangala and then to the road. The boys ran frantically like antelopes and made good their escape. Soon they were out of the reach of the army man. Finally, regaining his breath, Mahan exclaimed, "Thank you, we are all alive, but can we not think of other types of adventures?" So, children, have you heard? তোমালোকে শুনিলানে? Yes. এতিয়া এই যে শব্দকেইটা আমি লিখিছিলোঁ, এই শব্দকেইটা তোমালোকে বিচাৰি পালানে? পঢ়ি যাওঁতে লক্ষ্য কৰিলানে? নিশ্চয় কৰিলা? ঠিক আছে। এতিয়া আমি এই পাঠটোৰ ভিতৰৰ চৰাত কি আছে আমাৰ নিজৰ মাধ্যমত অসমীয়া আমাৰ নিজৰ ভাষাত আমি এতিয়া শিকিম। অ'কে, ঠিক আছে। উৰুকা এডভেঞ্চাৰ, উৰুকাৰ অভিযান। মহেন্দ্ৰ লাভিংলি কল্ড মাহেন বাই হিজ ফ্ৰেণ্ডছ। মহেন্দ্ৰ বুলি এজন ল'ৰা আছিলে যাক লগৰসকলে মৰমতে মাহেন বুলি মাতে। তোমালোকেও নিজৰ দীঘল নামৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক লগৰ ল'ৰাবিলাকক কি বুলি কোৱা? অলপ চুটিকৈ মাতা তোমালোকে ক্লাছত, হয়নে? ঠিক তেনেকৈ তাৰ নেচাৰটো কেনেকুৱা আছিলে চোৱাচোন, তাৰ মানে মানুহটোৰ প্ৰকৃতিটো কেনেকুৱা আছিলে? ইজ টকেটিভ, খুব কথা পাতে। তোমালোকৰ ক্লাছত তেনেকুৱা টকেটিভ বয় আছে নেকি? ডু ইউ ফাইণ্ড এনি টকেটিভ বয় ইন ইউৰ ক্লাছ? য়েছ। অ'কে। ৰেষ্টলেছ মানে চঞ্চল, ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰে, একেটা কামতে একেডোখৰতে থাকিব নোৱাৰে, ইফালৰ পৰা সিফালে কিটিক কাটাক কিটিক কুটুক নহ'লে কিবা এটা কৰে আৰু মানে সেই তেনেকুৱাবিলাক কোৱা হয় কি? ৰেষ্টলেছ। এণ্ড অলৱেজ চিয়াৰফুল, কিন্তু সদায়ে কিন্তু বিৰাট ফূৰ্তি কৰি থাকে আকৌ। মনটো কেতিয়াও হতাশ হ'বলৈ নিদিয়ে, কেতিয়াও মনটো মৰি নাথাকে, সদায় ফূৰ্তিবান বা ফূৰ্তি কৰি থাকে। সেই মহেনৰ লগৰ ল'ৰাখিনিৰ লগত উৰুকাৰ নিশা কথা পাতিছে। অন দ্য ইভ অফ দ্য আছামিজ হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল, খেতি চপোৱাৰ, আছামিজ আমাৰ অসমীয়াৰ হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল মানে খেতি চপোৱাৰ সময়ত কৰা হোৱা যিটো ফেষ্টিভেল, উৎসৱ। হাৰ্ভেষ্ট মানে কি জানানে? খেতি কৰাৰ পাছত খেতি চপোৱাৰ সেই সময়ছোৱাত কোৱা হয়, বা খেতি গোটোৱা, খেতি চপাই ঘৰলৈ অনা এই এক্টিভিটিবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়? হাৰ্ভেষ্ট বুলি কোৱা হয়। আৰু মাঘ বিহু কেতিয়া হয়? আমাৰ খেতি যেতিয়া চপাই শেষ হ'ব তাৰ পাছতে মাঘ বিহু হ'ব। আৰু সেই মাঘ বিহুতেই আমাৰ বিহুৰ আগদিনা আমি খুব উলাহ মালাৰে কি কৰোঁ চোৱাচোন। দিছ ইয়েৰ হিজ ফ্ৰেণ্ডছ সঞ্জু, নামটু, ৰিংকু এণ্ড ৰোমান ভিজিটেড হিম। গোটেইকেইজন ল'ৰা লগ হৈছে। তোমালোকে যেনেকৈ লগ হোৱা ঠিক তেনেকৈ গোটেইকেইজন ল'ৰাই লগ হৈছে। ইট ৱাজ দ্য উৰুকা নাইট, সেইদিনা উৰুকা নিশা আছিল। দে প্ৰপ'জড ডেট মহেন শুড লিড দেম ইন এন উৰুকা এডভেঞ্চাৰ। চবেই আহি মহেনক ক'লেহি, মহেন তুমিয়ে আমাৰ লিডাৰ হৈ আজি আমাৰ অভিযানটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব, তোমাকে আমি সকলোৱে লিডাৰ হিচাপে লৈছোঁ। মহেন জাম্পড আপ এক্সাইটেডলি। মহেনটো এনেও ৰেষ্টলেছ, মহেনটো এনেও টকেটিভ, সেইটো ভাল পাইছে, সি বহুত ভাল পাইছে, বহুত উত্তেজিত হৈছে, সি জঁপিয়াই উঠিছে কথাষাৰত। এণ্ড লুকড এট হিজ ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু লগৰবোৰলৈ চালে। উইথ এন এয়াৰ অফ অথৰিটি, সি নিজকে অকণমান কৰ্তৃত্বশীল, অকণমান নিজকে বেছি পৰা এজন লিডাৰ হিচাপে নিজকে ভাবিয়ে ল'লে আৰু ভাবিছে আৰু। হি ৱাজ ৰেডি ফৰ এনি এডভেঞ্চাৰ। কিন্তু মহেনেতো যিকোনো ধৰণৰ সাহসিকতাৰ কাম কৰিবলৈ ভাল পায়, এইটো কিয় নকৰিব? তাত কোনো কাৰণ নাই। সঞ্জু, দ্য এল্ডেষ্ট এমং দেম, ছেড ইন এন এক্সাইটেড ভইচ। সঞ্জু বুলি আকৌ এটা ল'ৰা আছিলে, সি আকৌ কি?
সেই গ্ৰুপটোৰ ভিতৰত সেই ল'ৰাকেইজনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ আটাইতকৈ বয়সত ডাঙৰ আৰু said in an excited voice, সি উত্তেজিত হৈ পেলাই সিহঁতে চিঞৰি কৈছে, we will spend the night in our ভেলাঘৰ, আমি গোটেইবোৰে ভেলাঘৰত থাকিম দেই আজি। ভেলাঘৰ মানে কি জানাই নিশ্চয়, তোমালোকে থকাৰ অভিজ্ঞতা আছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। তোমালোকে কেনেকৈ থাকা, ক'ত থাকা এই ভোজ খোৱাৰ পাছত সেই ঘৰটোকে আমি পথাৰৰ মাজত কিছুমানে বনাই, ঘৰৰ কাষত কিছুমানে বনাই, ধুনীয়াকৈ বনাই লয় সেই দিনটোত ভোজ খোৱাৰ পাছত থাকিবৰ কাৰণে। সেইটোৱে হ'ল ভেলাঘৰ। তাক ইংৰাজীত কোৱা হৈছে ফিষ্টিং হাউচ। ফিষ্ট মানে ভোজ, হাউচ ঘৰ, জানিছে, ভোজ য'ত খাইছে সেই ঘৰটোৱে হৈছে ভেলাঘৰ অৰ্থাৎ ফিষ্টিং হাউচ। ৱেন এভৰি ওৱান ইজ এছলিপ, যেতিয়া চবেই শুই আছিলে, উই অল গ' এণ্ড পিক ভেজিটেবলছ, যেতিয়া শুই থাকিব চবেই আমি গৈ পেলাই ভেজিটেবলছ চুৰ কৰিম। এটা আমাৰ প্ৰথা আছে, ট্ৰেডিশ্যন আছে, কাষ্টম এটা আছে আমাৰ সমাজত, আমি উৰুকা নিশা মানুহৰ ঘৰলৈ গৈ কিবা বস্তু চুৰ কৰা, বুটলি অনা, এইবিলাক আমাৰ এটা প্ৰথা আগৰ দিনৰ পৰাই চলি আছে। আৰু এই প্ৰথাটোৰ মতে কি কৰিম বুলি কৈছে তেওঁলোকে, এই গোটেইকেইজন ল'ৰাই মানুহৰ ঘৰলৈ গৈ ভেজিটেবলছ তুলি আনিবগৈ, বিচাৰি আনিবগৈ, এণ্ড হেভ আনাডাৰ ফিষ্ট টুমৰো, আকৌ পিছদিনা আকৌ খানা খাব সিহঁতে। অ' য়েছ, ইট ইজ আৱাৰ এজ অল্ড কাষ্টম, পুৰণি দিনৰ, বহু দিনৰ এইটো এটা আমাৰ নিয়ম। উই মাষ্ট অনাৰ ইট, আমাৰ পুৰণিকলীয়া ৰীতি নীতিবিলাকক আমি সন্মান জনাবই লাগিব। মাহেন ৰেছপণ্ডেড গ্লিফুল্লি, গ্লিফুল্লি মিনছ চেয়াৰফুল্লি, বিৰাট আনন্দিত হৈ পেলাই, হাঁহি মুখেৰে। চ' মাহেন ৰেছপণ্ডেড গ্লিফুল্লি, হাঁহি মুখেৰে মহেনে উত্তৰ দিলে, ৰেছপণ্ড কৰিলে। ৰেছপণ্ড মানে তুমি যদি কিবা এটা কথাত কাৰোবাক উত্তৰ দিয়া, সেইটোৱে ৰেছপণ্ড। আৰু মই এতিয়া সুধি আছোঁ তোমালোকক, তোমালোকে বুজি পাইছানে? তোমালোকে শব্দবোৰ বিচাৰি চাইছানে? তোমালোকে যদি মনে মনে বহি থাকা, ইউ আৰ নট ৰেছপণ্ডিং মি। কিন্তু তোমালোকে যদি উত্তৰ দিছা, বিচাৰি পাইছোঁ, বিচাৰি নাই পোৱা, তেতিয়াহ'লে ইউ আৰ ৰেছপণ্ডিং মি, বা ডেট ইজ কল্ড ৰেছপণ্ড। ঠিক আছে, এতিয়া আমি কেইটামান এই শব্দকেইটাৰ অৰ্থবিলাক তোমালোকে ডিক্সনেৰীত বিচাৰি চাবা, আৰু আমি ইয়াৰ লগতে সংগতি ৰাখি কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিম এতিয়া। এতিয়া এই দুটাই কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ছেড দিছ টু হুম। হু মানে কোন, ছেড মানে কৈছিল, দিছ মানে এইটো, টু হুম কাক। হু মানে কোন বা কোনে, হুম মানে কাক। কোনে কাক কৈছিল। এতিয়া ক'ব পাৰিবানে? উই উইল স্পেণ্ড দ্য নাইট ইন ভেলাঘৰ। Who said this? Who said this? Yes, this was said by Sanju, the eldest member of that group. আটাইতকৈ ডাঙৰ জ্যেষ্ঠ ল'ৰাজনে কৈছিল। ঠিক তেনেকৈ তাৰপিছত পিছৰটো চোৱাচোন, বি। অ' য়েছ, ইট ইজ আৱাৰ এজ অল্ড কাষ্টম। Who said this to whom? কোনে কৈছিল? য়েছ, সেইটো কৈছিল আমাৰ কোন আছিলে এজন, মহেন, দ্য লিডাৰ অফ দ্য টিম, দ্য লিডাৰ অফ দ্য টিম। এতিয়া তোমালোকক মই কেইটামান ঘৰত কৰিব লগা কাম দিছোঁ। প্ৰথমতে ক'লোৱেই সেই শব্দকেইটা যিকেইটা দিছিলোঁ সেইকেইটা ডিক্সনেৰীত চাবা, সেইটো এটা ঘৰৰ কাম দিছোঁ। আৰু আমি ইয়াৰ পৰাই এইকেইটাতো আমি ডিছকাছ কৰিলোৱেই, কোনে কি কৰিছে, কেতিয়া কাক কৈছিল। এতিয়া আমি কেইটামান তোমালোকৰ কুৱেশ্যন মই ঘৰত কৰিবলৈ দিছোঁ, তোমালোকে সেইকেইটা ঘৰত কৰিবা। So these are the three questions from the
very first 3 paragraphs that you got, and I'm giving you for your homework, and you will hopefully do it and submit it. Okay, তোমালোকে এটা কৰি ধুনীয়াকৈ ঘৰত পাছত জমা কৰিবা, পাছত আমাক জমা দিবা. অ'কে, ঠিক আছে বাৰু. এতিয়া পিছৰ পেৰেগ্ৰাফটোৰ পৰা আমি পিছৰ খণ্ডত আকৌ লগ পাম. পিছৰ খণ্ডত আমি ইয়াৰ বাকী অংশ চোৱা সম্পূৰ্ণ কৰিম. আজিলৈ হেভ এ গুড ডে. বাই বাই.